नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम हमदर्द न्यूज़ एंड व्यूज़ खबरों का पोस्टमार्टम विच मैं तरनजीत कौर घुमन हासिल आज लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच गलबात करांगे हुण तक दीआं खास खबरों के बारे विच। करोना का कहर मचा होया इस वक्त भारत तो लैके पाकिस्तान तक कैनेडा विच भी असीं देख रहे हैं कि ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोविंसेस दे विच मामले ਵਧਣੇ शुरू हो चुके ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ मुल्कां विच नवे-नवे वेरिएंट्स बनने भी शुरू हो चुके ने। सो अज कोरोना वायरस के उत्ते भी असीं गलबात करांगे जो ताज़ा स्थिति कैनेडा दे विच हैगी है ते दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुल्कां विच है ਉਹਦੇ बारे गलबात करांगे ते हुण तक दीआं जो खास खबरां ने ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੰਤਿਤ। सड़क राही बॉर्डर पार करके आ रहे कैनेडियन नहीं कर रहे क्वारंटीन बल्कि अमरीकन टैक्सियां फड़ के पहुंच रहे ने घर। इस तो इलावा 6 महीने की गर्भवती पत्नी फसी पंजाब दे विच, पति बैठा ब्रैम्पटन दे विच ते इस वक्त कोरोना वायरस के करके जो बैन लग चुकिया है अजिहे विच किवें मिलेगा यह परिवार, इहदे बारे असीं करांगे गलबात। ते सोनू सूद एक बार फिर तो आया अगे। भारत विच ऑक्सीजन की सप्लाई कित्थे हो रही है ते हॉस्पिटल्स इस वक्त किहड़े-किहड़े खाली ने, हुण सोनू सूद देवेगा यह जानकारी। सरकार की कारगुजारी ते करांगे गलबात। इस तो इलावा कैनेडा विच 13 साल की एमिली सब तो छोटी उम्र की कोविड पेशेंट जिहदी मौत हो गई, इहदे बारे भी असीं गलबात करांगे। पर खबरां की शुरुआत में सब तो पहलां जोड़ लैंदे जी मेरे सहयोगी मरगिंद नाची नूं। स्वागत है सर। तरन तुहानूं हमदर्द परिवार नूं सत्कार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार जी। ना कोई चुके अर्थी हुण कोई ना कोई चुकदा फुल, मौत दा साया चार चफेरे डरी लुकाई कुल। कोई नलाश दे नेड़े जावे लगे थां थां ढेर, रेत ते वांगन भुर गए सारे रिश्तियां वाले पुल। उंज तां चलदी हवा बथेरी फिर भी साह ना आवे, अज़लां तो जो मुफ्त सी मिलदी हुण ओ मिलदी मुल। की बनेगा हर कोई सोचे बन के बह गए मूंह, किधरे हो ना जावे दीवा जिंदगी वाला गुल। साल हो गया झक्खड़ तुलिया पर ना थम्या जावे, हुण चेते आईयां अरदासां सब बख्शाउंदे पुल। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई भी धर्म का होवे, कोई भी मजहब का, कोई भी जात का, अखीर दे विच मिट्टी होना सब ने। इस वक्त जो हालात बने हुए ने खास तौर पर दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुल्कों की असीं गल करिए, कैनेडा तो लैके भारत तक इस वक्त कोई भी मुल्क अजिहा नहीं है जिहड़ा छूता होवे कोरोना वायरस तो। असीं कह रहे सी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ने वधिया कीता है पर इस वक्त मैलबर्न दे विच एक होर कोरोना वायरस का केस उत्थे मिल गया वा। हालांकि हालात फिर भी बेकाबू नहीं होए उत्थे, पर जो हालात इस वक्त भारत की गल कर लीए या ओंटारियो की गल करिए बनते पे ने, बहुत इस वक्त अरदासां ही कर सकते हैं। सही गल है तरन, क्योंकि ये जिहड़ा नवे वेरीएंट्स आ रहे हैं ना, जिहड़ा अगे दे अगे म्यूटेट हो रहे ने, जिहड़ा आया वो विगड़ रहा है। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗਲਤ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 26 ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਉਹ ਵਧਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਲਾਈਟ ਮੈਟਰ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋਈ ਚੱਲੋ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 11,78,000
986 ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8,62,029 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 23,965 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 3510 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਭਾਰਤੀ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਵੈਰੀਐਂਟ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੀ ਰੀਜਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ 36 ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਅੱਜ 3500 ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 4800 4400 4000 3500 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 4400 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਯੂਰ ਗਾਰਡ ਡਾਊਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਡਰੋ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ 13 ਸਾਲ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਐਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਵੇਵ ਸੀ ਵੈਰੀਐਂਟ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੌਕਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੌਕਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ontario ਦੇ। ontario 'ਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਭੇਜਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਟੋਵੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ontario ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। CCC ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜੈਂਟ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਐਵੇਂ ਦੇ 7 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋਚੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ, ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੰਬਰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਡਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਟਵੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਮਵੇਅਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 24 ਆਵਰਸ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਪਰ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ। ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਈ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ
ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੰਟਨ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ 7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬਰਮਟਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਰਸ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬੈਠ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਰ ਨੈਕਸਟ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਰਕੇ ਕਾਲਸ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਹਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਖੀਰਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨ ਜੀ ਤੇ ਨੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਣੋ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬੱਚਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ। ਬਸ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਹੁਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 100% ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਰ। ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ 2 ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਟਾਈਮ 5 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਟਸ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਥਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ।
ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਆ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਜੋ ਬੈਨ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਸੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਟ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ ਕਪਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟਕ ਹੋਏ ਜੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀਬਾਡੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤਰਨ, ਕਿ ਅਨਲੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਡਿਪਾਰਚਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸਟ ਡਿਪਾਰਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਪ ਓਵਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8-9 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਸੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਟੂ ਲੇਟ ਆਈ ਗੈਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਫਸੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡੈਮਿਕ ਹੈਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਜਾਓ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਮਰ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ PC ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਨਸ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੜ ਆਓ, ਉਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਦੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ। ਸਟਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਧੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵੋ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਰੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ,
ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਫਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਪੀਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ, ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਮੇ ਬੀ ਨਾਟ 100%। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ 90-90 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਮ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ICU 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ। ਬਚਾਅ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ, ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੜ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਚੱਕਦੇ ਇੱਕਦਮ, ਪਰ ਕੁਇਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਬੈਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕਈਆਂ ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਓਗੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ। ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਜੀ, ਤਰਨ ਨੇ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਸਰਟਨ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਓ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਫੁਟੇਜਸ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਫੁੱਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ICU ਦਾ ਨੰਬਰ 877 ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 500 ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, 500 ਜਿੱਦਣ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। 877 % ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਨੀਬਰੁੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ, one of the best hospitals in the world actually, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਏ ਜੇ ਟੈਂਟਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-30 ਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਔਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੀ, ਆ ਰਹੀ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਊਡ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ 55 ਪਲੱਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਵੇ। ਵਾਰੀ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਹਣੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਪੈਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, 5 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਪੈਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲਵਾਉਣ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਨੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਜੀ। ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਬਸ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ। ਲੋ ਜੀ, ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਲੇਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ US ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਟਲਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਚਰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਬਫਲੋ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਫਲੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੀ ਕਰ ਲਓ।
ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਹ ਵਰਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ $1200 ਅਸੀਂ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, 1200 1500 ਵਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ $3000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇਹ ਅਲਾਉ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ 6 MPPs ਨੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ 6 MPPs ਨੇ। 6ਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, 6ਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੇ MPs ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ 6 MPs ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8000 ਟਰੱਕਰਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? MPP ਨੇ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ, ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਰਫ ਸਬਾਵੇ, ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ, ਨਟਾਲੀਆ ਖੁਸਦੋਵਾ ਐਂਡ ਰੂਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 6 ਨੇ ਜੀ। 6 ਦੇ 6 ਨੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ MPP ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਦੇ MPs ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੂੰ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਰਨ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਲਿਬਰਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੋਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕੋ। ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਕਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਦੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਂਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਮਾਈਸੈਲਫ ਇੱਥੇ ਰੂਬੀ ਸੋਤਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਇਵਨ ਸਾਡੇ ਬੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ COVID-19 ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸਟਿਲ ਪੌਪ ਅਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਈਵਨ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਟ ਬੁੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 22 ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਓਨਲੀ 4 ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ 18 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਬਿਲੋ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਪਲੱਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦੀ MPP ਹੈਗੀ ਰੂਬੀ ਸੋਤਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਸੋ ਫਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ they should focus on Brampton as well. Not only Brampton, even the Peel region all together. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਰਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, this is the best route to do। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਤਰਨ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਘੰਟੀ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡਾਇਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘੰਟੀ ਵਜੋਂ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ, ਈਮੇਲਾਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਰੈਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਇਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਵਾਸਤੇ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 22% ਇੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਫ ਆਈ ਗੈਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 17 ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਸਰ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਤੇ ਪੀਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ EMPLOYEES ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਦੇ ਡਿਡ। ਠੀਕ ਆ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ EMPLOYEES ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਪਏਗਾ। ਆਈ ਗੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੋਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰਮਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਫਰਲ ਲਾ ਕੇ ਰੌਡ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ 600 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆ ਈਮੇਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਈਮੇਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਟਨ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸੌਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੇਠ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੜੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜੋ ਮਕਲੌਗਲਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਸਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ BC ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਰ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜੀ ਹੈ, US ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਵੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਆਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਾਈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਹੀ ਫੇਰ ਨਿੰਦਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਫਲੋ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, Yeah. ਮੇਰੇ ਨੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਦੈਟਸ ਟਰੂ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਂਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਵੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੰਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। That's right, yeah, I agree with Right? you. ਬਿਲਕੁਲ। So thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you Thank Have a you good day. so nice of you. Likewise, ਦੇਖੋ ਤਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਿੰਦਣਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਲਓ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਲਓ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮਨੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵਿਲ ਬਲੇਮ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਆਈ ਹੋਪ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਚਲੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਗਏ ਨੇ। US ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ US ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨੇ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਹੈ? ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ PM ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਵਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਨੇਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਕਮ ਅਕ੍ਰਾਸ ਅ ਨਿਊ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹ he has the symptoms, wife ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਕੇਮ ਅਪ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 100% ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਫਤਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਡੋਵੇਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਊ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਇਟ ਇਜ਼। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ। ਜਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਫਤਾ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੇਤੂ ਐਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਪ ਹੈਗੀ, WhatsApp ਵਰਗੀ ਐਪ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਟਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ PM ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 2000 ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 8-8000 ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਾਈ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫੈਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੀਗਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀ ਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਟੱਬਰ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ।
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਲਾਸਟ ਮਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪੈਸੇ? ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਤਾਂ ਆਉਣਾ, ਬਟ ਵਟ ਐਲਸ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ? ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟਕੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਟੋਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕਮਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵਾ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਬ ਸੀਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਫਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਤੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਮਰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੱਲ ਸਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯੈਸ ਆਈ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਰਨ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਵੀਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟਨ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨੁਕਸ ਕੀ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੰਗ ਮਨੋ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਰਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਗਿਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਕੂਨਸ ਹੈ, ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟਸ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਦੇ ਆਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਲੈਕਸ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਕਰਕੇ। ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੇਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ 600 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰ, ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੋਇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ। ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਹ ਮੁੰਡਾ? ਇਹ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਐਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਮ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਕਸਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਨੱਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜਦ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਸੇ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨੱਕ ਸੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਰਨ ਦੇਖੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਤਾੜ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਧੀ ਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਮਨਤਰ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਅਕਸ਼ੇ ਜੀ ਵੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹੀਓ ਖੜਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਚ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਨ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਟਵੀਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਮ ਨਾਟ 100% ਸ਼ੋਰ ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ, 90% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤਰਨ 10 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, 90 ਦੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ 10 ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ 90 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਬੂ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਉਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਆ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਮਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਏਗੀ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਇਉਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸੋਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਬਚਾਅ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਈ ਚੱਲਿਓ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਵੇ। ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਸਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੋਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਲਈਏ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।